The sermon, God's Word Calls for a Total Separation from Unbelief, was delivered on Tuesday evening, January 21, 1964, at the Ramada Inn, Phoenix, Arizona, USA. మన దేవుడును రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమాఘంత ప్రభావాలు కలుగును కాక. మనము ఇప్పుడు వినబోతున్న వర్తమానమును దేవుని యొక్క ప్రవక్తను మన ప్రియ సహోదరుని విలియం మ్యారెడ్ రెహమ గారు 1964 సంవత్సరం జనవరి మాసము 21వ తేదీ సాయంకాల వేళలో ప్రసంగించుడిది. ఇది అమెరికా దేశంలోని ఆరిజోనా రాష్ట్రంలోని ఫీనిక్స్ లో గల రామడా ఇన్ లో ప్రసంగించుడిది. దానిని ఇప్పుడు తెలుగు భాష అనువాదముతో వినబోతున్నాము. వర్తమానం యొక్క పేరు, దేవుని వాక్యము అవిశ్వాసం నుండి సంపూర్ణ వేర్పాటునకు పిలుచును. God's word calls for a total separation from unbelief. Scriptures to a few scriptures that I have written out here for if I would call it a text, I wouldn't know whether to call it a text or not, but just for a text, I want to take this thought. God's word calls for a total separation from unbelief. లేఖనములు అదొక పాఠము కొరకే నేను పిలవాలనుకుంటే అనుకుంటానికి ఇక్కడ కొన్ని లేఖనములు నేను వ్రాసుకుని ఉన్నాను. దాన్ని నేను పాఠముగా పిలవనా లేదా నాకు తెలియదు. అయితే పాఠము కొరకు ఈ ఆలోచనను నేను స్వీకరించాలనుకుంటున్నాను. దేవుని వాక్యము అవిశ్వాసం నుండి సంపూర్ణ వేర్పాటునకు పిలుచును అని. And now I wish to read out of the Bible over in the book of Genesis, the 13th chapter of Genesis, and we wish to start with the 5th verse to read. ఇప్పుడు అక్కడ ఆదికాండం పుస్తకములో ఉండి ఆదికాండము 13వ అధ్యాయం బైబిల్ గ్రంథములో ఉండి నేను చదువుటకు ఆశిస్తున్నాను. చదవటకు 5వ వచనం నుండి ఆరంభిద్దాం. I just love to read the word because what I say could fail. That's a man. But if I just read this word, what he says can't fail. So then I know there'll be good come out of it, if no more than just reading the word. వాక్యము చదువుటకు నేను ఇష్టపడతాను. కారణం, నేను చెప్పినది విఫలము కాగలదు. అది మానవునిది. అయితే నేను ఈ వాక్యమును చదివినట్లయితే ఆయన ఏమి చెప్పినో అది విఫలము కాదు. కాబట్టి అందులో ఉండి ఒక మంచి వచ్చును. వాక్యము చదువుట వలనే కాని మరొక రీతిగా కాదు. The 5th verse, we begin, of the 13th chapter. 13వ అధ్యాయం యొక్క 5వ వచనం నుండి ఆరంభిద్దాము. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. And there was strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle. And the Canaanite and Perizzite dwelt in the land. And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and thy herdsmen, for we are brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. And if thou wilt take the left hand, then I'll go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes, and beheld the plains of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest out of Zorah. Then Lot chose him all the plains of Jordan, and Lot journeyed eastward, and they separated themselves one from the other. And Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the city of the plains, and pitched his tent towards Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou northward, southward, eastward, westward.
For all the land which thou seest, to thee will I give thee, and to thy seed forever. అబ్రాముతో కూడా వెళ్ళిన లోతుకును గొర్రెలు, గొడ్లు, గుడారములు ఉండిన కనుక వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలకపోయెను. ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమైయుండెను. అప్పుడు అబ్రాము పశువుల కాపరులకును, లోతు పశువుల కాపరులకును కలహము పుట్టెను. ఆ కాలమందు కనానీయులు, ఫెరిజ్జీలు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. కాబట్టి అబ్రాము, మనము బంధువులము కనుక నాకును నీకును, నా పశువుల కాపరులకును నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. ఈ దేశమంతయు నీ ఎదుట నున్నది కదా, దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా నుండుము. నీవు ఎడమ తట్టునకు వెళ్ళిన ఎడల నేను కుడితట్టుకును, నీవు కుడితట్టునకు వెళ్ళిన ఎడల నేను ఎడమ తట్టుకును వెళ్ళుదునని లోతుతో చెప్పగా, లోతు తన కనులెత్తి యోర్దాను ప్రాంతమంతటినీ చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొర్రా అను పట్టణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచ్చు వరకు అదంతయు యెహోవా తోటవలెను, ఐగుప్తు దేశవలెను నీళ్లుపారు దేశమై ఉండెను. కాబట్టి లోతు తనకు యోర్దాను ప్రాంతమంతటిని ఏర్పరచుకుని తూర్పుగా ప్రయాణము చేసెను. అట్లు వారు ఒకరినొకరు వేరైపోయిరి. అబ్రాము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందున్న పట్టణముల ప్రదేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగ్గర తన గుడారము వేసుకునెను. సొదొమ మనుషులు దుష్టులను యెహోవా దృష్టికి బహు పాపులై ఉన్నది. లోతు అబ్రామును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా, ఇదిగో నీ కనులెత్తి నీవు ఉన్న చోట నుండి ఉత్తరపు తట్టు, దక్షిణపు తట్టు, తూర్పు తట్టు, పడమర తట్టును చూడుము. ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చేదను. Now the thought of God's Word calling a total separation. We only know this by as we read the Word and see the Word manifest itself. సంపూర్ణ వేర్పాటుకై దేవుని వాక్యము పిలుచుచున్నది అను తలంపు. వాక్యము మనము చదువుతున్నప్పుడు, వాక్యము దానికదే ప్రత్యక్షమవునప్పుడు మాత్రమే మనము ఇది ఎరగగలము. Now, in the beginning, Genesis 1:3, we find that there was darkness upon the earth, and the Spirit of God moved upon the water and said, "Let there be light." And there was light, and God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. ఆదియందు ఆదికాండం 1:3 మనమది కనుగొంటున్నాము. భూమిపైన చీకటి ఉండెను, దేవుని ఆత్మ జలము పైన కదలెను. ఇంకా చెప్పబడెను, వెలుగు కలుగు కాక అనగా వెలుగు కలిగెను. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను. దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. So the Word of God began to separate the light from the darkness from the beginning. So does it remain to this day. కాబట్టి ఆరంభము నుండి కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము వెలుగును చీకటి నుండి వేరు చేయుటకు ప్రారంభించెను కనుక అది ఈ దినం వరకు అలాగే ఉంటున్నది. As I said last night of Jesus, when he was only 12 years old, and being a mistake of his mother, who is claimed by people to be the mother of God, and how that the woman said, "Well, thy father and I have sought thee with tears." యేసును గురించి ఆయన కేవలం 12 సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు గత రాత్రి నేను చెప్పాను, ఆయన తల్లి యొక్క తప్పిదం వలన దేవుని యొక్క తల్లి అని ప్రజల వలన ఎవరైతే చెప్పబడుతున్నాడో, నీ తండ్రియు నేను కన్నీళ్లతో నిన్ను వెదకుచున్నాము అని ఆ స్త్రీ ఎలా చెప్పగలిగను? And quickly he, being the Word, said, "Knowest thou not that I must be about my Father's business?" వెంటనే వాక్యమయ్యున్న ఆయన, నా తండ్రి పనుల మీద నేనుండవలనని నీకు తెలియదా అని ఆయన చెప్పాడు. See, she was declaring him to be Joseph's son, but he wasn't Joseph's son. If he'd been Joseph's son, he'd been with him, but he was with the father about his business. చూశారా, ఆమె ఆయనను
యోసేపు కుమారుడుగా వివరణ ఇచ్చుచున్నది. అయితే ఆయన యోసేపు కుమారుడు కాదు. ఆయన యోసేపు కుమారుడైనట్లయితే ఆయన అతనితో ఉండును. అయితే ఆయన తండ్రితో ఉన్నాడు. ఆయన పనుల మీద ఉన్నాడు. So the word is always corrective and always right, and the word will correct ever wrong. Always. కాబట్టి వాక్యం ఎల్లప్పుడూ కూడా శోధకము చేయును మరియు ఎల్లప్పుడూ అది ఖచ్చితమైనది. ఎల్లప్పుడూ వాక్యము ప్రతి తప్పును సరిచేయును. Now when the earth, as God was going to use the earth, and it was in total darkness, the Spirit of God spoke out and said, "Let there be light," and He separated the light from the darkness. ఇప్పుడు దేవుడు భూమిని వాడుకోబోచుండెను. అది సంపూర్ణంగా చీకటిమయమైయుండెను. దేవుని ఆత్మ మాట్లాడి వెలుగు కలుగు గాకని పలికెను. ఆయన వెలుగును చీకటి నుండి వేరు చేసెను. And it's been doing that ever since, separating light from darkness. అది అప్పటి నుండి అలాగనే చేయుచున్నది. చీకటి నుండి వెలుగును వేరు చేయుట. God's word also separated the water from the land in the beginning. God spoke and the water was separated from the land, so that He had a reason for that. ఇంకా ఆదియందు దేవుని యొక్క వాక్యము భూమిని నీటి నుండి వేరు చేసెను. కాబట్టి దాని కొరకై ఒక కారణము ఆయనకుండెను. God never speaks a word unless He's got a reason for speaking that word. He's not like you and I, that we just, or especially myself, that speaks so many foolish things. ఆ మాట మాట్లాడటానికి ఆయనకు ఒక కారణము ఉంటేనే తప్ప దేవుడు ఎన్నడూ మాట మాట్లాడలేదు. ఆయన నీవలే నావలే కాదు. ప్రత్యేకించి నేను అనేకములైన బుద్ధిహీనమైనవి మాట్లాడతాను. God speaks every word with a meaning and something that He's trying to achieve and will achieve by His word, and it will perform exactly what He said it will do. దేవుడు ప్రతి ఒక్క మాటను ఒక అర్థంతో మాట్లాడును. ఆయన సాధించుటకు ప్రయత్నించు ఒకటి, ఆయన మాట ద్వారా ఆయన సంపాదించును లేక సాధించును. అది చేయునని అందును గూర్చి ఆయన ఏది చెప్పినో ఖచ్చితముగా దానినే అది జరిగించును. Now if God said, "Let there be light," and there was no light, then that wasn't God who said that. See? వెలుగు కలుగును కాక అని దేవుడు చెప్పినట్లయితే, అప్పుడు వెలుగు లేనట్లయితే అప్పుడు అది దేవుడు చెప్పినది కాదు. చూశారా? When God says anything, He must back up what He says. Yeah. And when the Word of God has been vindicated, the Word been vindicated, that is light. Now the Word itself isn't light until it's a vindicated light. దేవుడు ఏదైనాను చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమి చెప్పెనో దాన్ని ఆయన తప్పక బలపరచవలసి ఉన్నది. దేవుని యొక్క వాక్యము రుజువు చేయబడినప్పుడు, వాక్యము మాట రుజువు చేయబడినది. అది వెలుగు. అది రుజువు చేయబడిన వెలుగు వరకు వాక్యము దానికదే వెలుగు కాదు. If God said, "Let there be light," and there was no light, then it wasn't the Word of God. But when light sprung upon the earth, that showed the Word was vindicated, and it was light. వెలుగు కలుగుగాకని దేవుడు చెప్పినట్లయితే, మరి వెలుగు లేనట్లయితే అలాంటప్పుడు అది దేవుని యొక్క వాక్యము కాదు. అయితే వెలుగు భూమి మీద పరచబడినప్పుడు అది వాక్యము రుజువు చేయబడినది అని చూయించుచున్నది. అది వెలుగయుండెను. Now today, if God has made a promise, and when that promise is vindicated, then that is light. That's the light of the day, when the Word is vindicated. The Word for the hour is vindicated. ఇప్పుడు ఈ దినాన దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేసినట్లయితే, ఆ వాగ్దానము రుజువు చేయబడినట్లయితే అప్పుడు అది వెలుగు. అది ఆ దినపు వెలుగయుండెను. వాక్యము రుజువు చేయబడినప్పుడే ఆ ఘడి యొక్క వాక్యము రుజువు చేయబడెను. Then God was going to have an earth, and He was going to grow vegetation and have people up on the earth. And then He spoke and separated the waters from the sea. ఆ తర్వాత కూర మొక్కలు ఆయన పెంచుటకై దేవుడి యొక్క భూమిని కలిగి ఉండబోచుండెను. భూమి మీద ఆయనకు ప్రజలు కలిగినటకు. అప్పుడు ఆయన పలికి సముద్రము నుండి నీటిని ఆయన వేరుపరచెను. Then also He separated in Genesis life
from death. ఇంకా ఆ తర్వాత ఆదికాండములో ఆయన మరణము నుండి జీవమును వేరు చేసెను. Now, if we believe the Word of God, it is the Word of life to us. Right. But if we question the Word of God, it's death to us. ఇప్పుడు మనము దేవుని వాక్యమును నమ్మినట్లయితే అది మనకు జీవ వాక్యమవుతున్నది. అయితే మనము దేవుని వాక్యమును ప్రశ్నించితే అది మనకు మరణమవుతున్నది. For God has spoken, who can deny it? And if we question the Word of God, then it becomes death. ఏలైనగా దేవుడు మాట్లాడెను, దాన్ని కాదనగలవాడెవడు? చూశారా, దేవుని వాక్యమును మనం ప్రశ్నించితే అప్పుడు అది మరణమవుతున్నది. Like Eve. Now, Eve questioned one little phase of God's Word. And what did it do? Cause all this trouble that we have. హవ్వ వలె హవ్వ దేవుని వాక్యం యొక్క ఒక చిన్న భాగమును ప్రశ్నించినది. అదేమైనది? మనము కలిగి ఉన్న సమస్త ఇబ్బందులకు అది కారణమయ్యెను. If she would remain behind the Word, fortified, behind the Word, the whole armor of God, and not disbelieved it, then it would have never had the way it has. It never been this way. But you see, there came death. ఆమె వాక్యము వెనకాల ఉన్నట్లయితే, దేవుని సంపూర్ణ సర్వాంగ కవచమగు వాక్యము వెనుక రక్షణీయకముగా ఉండినట్లయితే దానిని అపనమ్మక పడుట కాదు. అలాగైతే అది ఉన్నట్లుగా అది ఎన్నడూ జరిగేది కాదు. అది ఈ విధముగా ఉండినది కాదు. అయితే చూశారా, అక్కడ మరణం వచ్చినది. Then God also had an atonement, being merciful to us. He accepted a substitute death for their death, which both He separated life from death also in the Garden of Eden, and He did it by His Word. తరువాత ఒక ప్రాయశ్చిత్తార్థ బలిని దేవుడు కలిగి ఉండెను. ఆయన మన యెడల కనికరము గలవాడై ఉండి వారి మరణమునకు ప్రత్యామ్నాయ మరణమును ఆయన అంగీకరించెను. ఆయన మరణం నుండి జీవమును వేరు చేసెను. ఇంకా ఆయన వాక్యమును బట్టి అది ఆయన చేసెను. And today He does the same thing. When we're in gross darkness, as I spoke on Sunday, darkness upon the land, upon the people in gross darkness. ఈ రోజు అదే ఆయన చేయును. ఆదివారం నేను మాట్లాడినట్లుగా నేల మీద చీకటి, ప్రజలపైన చీకటి, మొత్తం చీకటి, మనము సంపూర్ణ చీకటిలో ఉన్నాము. In the midst of all of this, He's still speaking His word of life to those who want to believe it. దీని అంతటి మధ్యలో ఆయన ఇంకా ఎవరైతే ఆయన జీవ వాక్యమును వినగోరుదురో వారితో ఆయన ఇంకా దాన్ని మాట్లాడగోరుచున్నాడు. Now we find that if Jesus has constantly told us that there's a separation. ఒక వేర్పాటు ఉన్నదని, అనగా వేరవుట ఉన్నదని యేసు ఎల్లప్పుడూ మనతో చెప్పుచుండెను. And we find that the last thing that's predicted to the human race before the great final day when we ascend into the presence of God, there will be a final separation. He will separate the sheep from the goats. మానవ జాతికి ముందుగా చెప్పబడి ఉన్న మనం దేవుని సన్నిధానమునకు ఎక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న గంభీరమైన ఆఖరి దినమునకు ముందు ఆఖరి విషయం ఒకటి ఉన్నదని మనం కనుగొనుచున్నాము. అది ఆఖరి వేర్పాటు, వేరు చేయబడ్డ ఆయన మేకలో నుండి గొర్రెలను వేరు చేయును. God will continually has been separating, and that's what He's doing tonight. That's what He always does. You can see it in every meeting. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా వేరు చేయుచునే ఉంటాడు. అదే ఆయన ఏ రాత్రి చేయుచున్నది, అదే ఆయన ఎల్లప్పుడూ చేయనది. ప్రతి కుటుంబంలో నీవు అది చూచుచుందువు. He separates faith from unbelief. He speaks out. He declares Himself to those who will believe Him, have faith in Him. ఆయన అవిశ్వాసం నుండి విశ్వాసమును వేరు చేయును. ఆయన మాట్లాడెను. ఆయన నమ్మిన వారికి, ఆయన యందు విశ్వాసముంచిన వారికి ఆయన బయలుపరచుకొనెను. Now we find out in Numbers, the 6th chapter, that a Nazarite call was to separate themselves from all the world to the Word of God.
That is a Nazarite call, separated. ఇప్పుడు మనము నాజీరు చేయబట్టుటకు పిలుపును సంఖ్యాకాండం 6వ అధ్యాయంలో కనుగొంటున్నాము. లోకమాంతటుండి దేవుని వాక్యం యొద్దకు తమ్మును తాము వేరు చేసుకునుట నాజీరు పిలుపవుతున్నది. అది నాజీరు చేయబడుట, వేరు చేయబడుట. We find out that Samson was a Nazarite unto the Lord, and he was separated from by a sign. సంసోను ప్రభువునకు నాజీరు చేయబడిన వాడని మనము చూచుచున్నాము. ఒక గుర్తు వలన అతడు వేరు చేయబడిను. And this sign was that he was to wear his hair long with 7 locks. It was a sign of separation, that he was called for a purpose. ఏ గుర్తు ఏదనగా పొడవాటి వెంట్రుకలు ధరించుట లేక కలిగిండుట, 7 జడలతో అతడొక ఉద్దేశమున కొరకై పిలువబడిన వాడంటుకు అది యొక్క గురుతు లేక సూచన ఉంటున్నది. And I don't want to get started on this because I said that I'm just going to speak a few minutes. దీని మీద నేను ప్రారంభించాలనుకోవట్లేదు. ఎందుకనగా కొద్ది నిమిషాల క్రితమే నేను మాట్లాడనయ్యున్నానని నేను చెప్పితిని. కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడాలని నేను చెప్పాను. But I think today when we see our sisters wearing long hair, as the Bible said they should, I think it's a Nazarite sign that they want to follow the Lord. అయితే నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను, ఈ దినమున మన సహోదరులు పొడవాటి వెంట్రుకలు కలిగిండుట, వారు ఆ విధముగా కలిగి ఉండాలని బైబిల్ చెప్తున్నట్లుగా వారు అది ప్రభువును అనుసరిస్తున్నట్టుకు నాజీరు గురుతు అని తలచూస్తున్నాను. I know that sounds flat, and I wanted to go home, see, because it looks like somebody is trying to keep something that God told them to do. అది తప్పగా ఉన్నట్లుగా గుపిస్తుంది. ఇంటికి వారు వెళ్ళటానికి నాకది కావాలి, ఇంటికి వెళ్ళటకు నాకది కావాలి. చూశారా? ఎందుకంటే అది ఉన్నది కాబట్టి. దేవుడు వారికి చేయమన్నప్పుడు ఒకటి వారు చేస్తున్నట్లుగా అది అగుపిస్తుంది. No matter what the price the world has to say about it out there, how many scornful or laughers or critics, that doesn't bother a person that's totally separated from the things of the world to the things of God. వెల ఎంతైనా అనవసరం. అక్కడున్న లోకము అందును గురించి చెప్పవలసి ఉన్నది. ఎంతమంది అపహాసకులు, హేళన చేయవారు లేక విమర్శకులు దాన్ని గురించి ఏమి చెప్పినప్పటికీ లోక కార్యకలాపాలకు సంపూర్తిగా వేరై దేవుని కార్యాలకు సమర్పించుకున్న వ్యక్తిని అవి తొందర చేయలేవు. They will obey the word and separate themselves from the things of the world because the word separates them. వారు వాక్యమునకు లోబడుదురు, లోక కార్యకలాపాలకు వేరైపోతారు. ఎందుకంటే వాక్యము వారిని వేరు చేస్తుంది. I know they stand criticism, but if we wasn't criticized, then to be something wrong, the world always knows its own. వారు విమర్శను ఎదుర్కొంటారని నాకు తెలుసు. అయితే మనం విమర్శించబడకపోతే ఏదో పొరపాటు ఉండి ఉంటున్నది. లోకము ఎల్లప్పుడూ తన వారిని ఎరుగును. But as I've said, that remember, criticism on the count of the Word of God is only growing pains of His grace. విమర్శ అయితే నేను చెప్పినట్లుగా జ్ఞాపకముచ్చుకోండి, దేవుని వాక్యం నిమిత్తం విమర్శ అది కేవలము ఆయన కృప యొక్క బాధలను పెంచుతుంది. It shows that you have separated yourself to be a Christian, to act like one, to live like one, to obey every commandment of God. నీవు క్రైస్తవుడు కొరకై నిన్ను నీవు వేరు చేయబడ్డావని అది చూయిస్తున్నది. ఒకరి వలె నడుచుటకు, ఒకరి వలె జీవించుటకు, దేవుని ప్రతి ఆజ్ఞకు నీవు విధేయుడవుటకు. And it's a Nazarite vow to separate, a call from God that separates you from the things of the world. అది నాజీరు చేయబడిన ప్రతిజ్ఞ, లోక కార్యములకు నిన్ను వేరు చేయుట. అది దేవుని పిలుపు, వేరు చేయబడుట. I believe tonight that every man and woman, every boy and girl that's born of the Spirit of God is a Nazarite unto the Lord. Amen. Because they have separated themselves from the cares of the world and whatever the world's got to say. ఈ రాత్రి దేవుని ఆత్మ వల్ల జన్మించిన ప్రతి పురుషుడు, ప్రతి స్త్రీ
ప్రతి అబ్బాయి ప్రతి అమ్మాయి వారు ప్రభువునకు నాజీరు చేయబడినవారు. ఎందుకనగా వారు ఆ విషయాలకు, లోకం ఏం చెప్తుందో దానికి, లోకం యొక్క కార్యకలాపాలకు తమ్మును తాము వేరు చేసుకున్నారు. You live in this city here where there's great schools and we see our nation calling for higher standard of education, which is all right, nothing to say about that, but that education cannot give you salvation. పెద్ద పెద్ద పాఠశాలలున్న ఈ నగరములో మీరు ఉంటున్నారు. మన దేశం ఉన్నత ప్రామాణికలు గల విద్యాభ్యాసం కొరకై పిలుపు ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాము. మంచిదే అది, అందును గూర్చి వేరే చెప్పుట్లేదు. అయితే విద్య రక్షణ ఇవ్వలేదు. A scientist can split a grain of wheat and tell you how many different chemicals is in it, but it can't find the life that's in there. ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఒక గోధుమ గింజను విడదీసి దానిలో ఎన్ని విధములైన రసాయనికములు ఉన్నవో చెప్పగలడు. అయితే అందులో ఉన్న ప్రాణమును, జీవమును అది కనుగొనలేదు. An education can learn you or teach you mathematics and it can teach you history and whatever more, but it cannot bring life to you. Your education will not do that. విద్య నీకు గణిత శాస్త్రాన్ని నీకు బోధించగలదు, నీకు నేర్పగలదు. అది నీకు చరిత్రను మరి ఇంకొకటిని బోధించగలదు. అయితే అది నీకు వెలుగును ఇవ్వలేదు. నీ విద్య అది చేయదు. God has one way of bringing life to you. That's when you're ready to separate yourself from all the things of the world and all the cares of the world and cling only to God's promised word. నీకు వెలుగిచ్చుటకు దేవునికి ఒక మార్గమున్నది. అదేదనగా లోక కార్యములన్నిటికీ నీవు వేరొకటుకు సంసిద్ధపడినప్పుడు, లోక ఆశలన్నిటికీ నీవు వేరొకటు సంసిద్ధపడినప్పుడు దేవుని వాగ్దానమునకు మాత్రమే నీవు ఆధారపడి అంటుకున్నప్పుడు దేవునికి మార్గమున్నది. Paul was a Nazarite unto the Lord. He was separated from his Orthodox church to the word of the living God. పౌలు ప్రభువునకు నాజీరు చేయబడినవాడు. జీవము గల దేవుని కొరకై అతడు తన ప్రామాణిక సంఘానికి వేరైపోయాడు. Aaron was a Nazarite unto the Lord. He was separated from among the brethren to bear the birthstones and to be the high priest. అహరోను ప్రభువునకు నాజీరు చేయబడినవాడు. అతడు ప్రధాన యాజకునిగా ఉండుట కొరకై జన్మ రాళ్లను మోయుటకు తన సహోదరుల్లో నుండి వేరు చేయబడ్డాడు. It is a total separation. We're not to go back into the world no more or have anything to do with the world, but cleave only unto God. అది సంపూర్ణ వేర్పాటు. మనం ఇక లోకములోకి ఇక ఎన్నడూ వెళ్ళకూడదు, లేదా లోకముతో ఇక సంబంధము లేదు. అయితే దేవునికే అంటుకొని ఉండాలి. Jesus is coming after a bride, a woman, a church that's separated from the things of the world or the cares of the world. యేసు ఒక పెళ్లి కుమార్తె కొరకు, ఒక స్త్రీ కొరకు, అనగా లోక కార్యముల నుండి లేక లోకములో ఉన్న వాటిలో నుండి వేరు చేయబడిన ఒక సంఘము కొరకు యేసు రాబోచున్నాడు. She's separated from the fashions of this modern age that we live in. She's separated from the cares and the traditions of churches. She's separated only to God, and God is the Word. ఆమె సంఘముల పారంపరాచారముల నుండి, చింతల నుండి ఆమె వేరైపోయినది. And his husband and wife is one, so does the bride and the Word become one, for the Word's living to the bride. Amen. That's her credentials. That's her identification. మరియు భర్త భార్య ఎలాగో అలాగే పెళ్లి కుమార్తె వాక్యము ఒకటవుతారు. ఏలైనగా వాక్యము పెళ్లి కుమార్తె ద్వారా జీవిస్తున్నది. ఆ విధముగా ఉండును. అదే ఆమె ఆనవాళ్లు, నిదర్శనాలు, ఆమె గుర్తింపు అదే. If I could pull out a PhD or LLD and show you my credentials from certain organization or from some school, that school would recognize that credential. నేను ఒక PhD కానీ లేక LLD కానీ లాగవేసి ఫలానా శాఖ నుండి లేక పాఠశాల నుండి నా ఆనవాళ్లు చూయించితే ఆ పాఠశాల ఆ నిదర్శనాన్ని గుర్తిస్తున్నది.
But the only credential that a believer has is the Word of God living in him, declaring Jesus Christ lives in that person. That's right. అయితే విశ్వాసి కలిగి ఉన్న ఒకే ఒక ఆనవాలు అతనిలో ఉండు దేవుని వాక్యమే ఆ వ్యక్తిలో యేసుక్రీస్తు జీవించుచున్నాడని తెలుపుట. That's a separated Nazarite unto the Lord, separated for the Word's sake. అదే ప్రభువుకు ప్రత్యేకించబడిన నాజీరు, వాక్యము కొరకు వేరు చేయబట్ట. The Bible said the Word of God is sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the mire of the bone, and discerns the thought that's in the heart. బైబిల్ తెలుపుతున్నది, దేవుని వాక్యం రెండించులగల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచు కీళ్లను మూలుగలను విభజించును. That's the reason Jesus could look upon the people and perceive what they were thinking. He was the Word. ఆ కారణము చేతనే యేసు ప్రజలను చూచి వారేమి తలంచుచుండెరో పరిశోధించెను. ఆయన వాక్యమయుండెను. Now the first Adam that was born in the world, or not born, but created by God, the first Adam separated himself from the Word to his wife. ఇప్పుడు లోకములో మొదట పుట్టిన ఆదాము, లేక పుట్టుట కాదు, దేవుని చేత సృజింపబడెను. మొదటి ఆదాము అతని భార్య కొరకై దేవుని వాక్యము నుండి తనకు తానే వేరు చేసుకొనెను. Now he could have stayed with the Word if he wished to, but he separated himself from the Word to be with his wife. అతడు ఆశించినట్లయితే వాక్యముతో అతడు నిలబడగలడు. అయితే తన భార్యతో ఉండుటకై అతడు వాక్యము నుండి తనకు తానే వేరైపోయాడు. That's exactly what the common carnal church member does today. Separate themselves from the true living Word to hold to their church. సాధారణమైన ప్రకృతి సంబంధమైన సంఘ సభ్యుడు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు చేయుచున్నది అదే. తమ సంఘమును అంటిపెట్టుకుని ఉండు కొరకై నిజమైన జీవంగల వాక్యమునకు వారికి వారే వేరవుతున్నారు. Where the Eve put a question upon the Word whether God would punish or not, Satan put the question, Eve believes it. దేవుడు శిక్షిస్తాడా లేదా అని వాక్యం పైన హవ్వ ప్రశ్న పెట్టెను. సాతాను ప్రశ్న పెట్టినది, హవ్వ నమ్మినది. And then when the church today puts the question upon the Word, is He the same? Does He still live in His church and perform His signs and miracles that He did when He was here on earth, which He so surely promises in St. John 14:12. తరువాత సంఘము ఈనాడు వాక్యం పైన ఆయనేనా, ఆయన ఇంకా సంఘములో ఉండి భూమి మీద ఆయన ఉండినప్పుడు ఆయన చేసిన సూచికలను అద్భుతాలను జరిగించునా? పరిశుద్ధ యోహాను 14:12 మనకై నిజంగా వాగ్దానం చేసినవి ఆయన చేయునా? He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Even greater than this shall he do, for I go to my Father. These signs shall follow them that believe, shall follow them. నా యందు విశ్వాసముంచువాడు నేను చేయు కార్యములు చేయును, వీటికంటే గొప్పవి చేయును. ఏలయనగా నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను. నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచికలు జరుగును, వారిని వెంబడించును. The question is, for the people today, does he really mean it? And when you accept what the church says, does he really mean it? ఈనాడు ప్రజలకున్న ప్రశ్నేదనగా, అది నిజమేనా అని ఆయన భావమా, అది నిజమేనని ఆయన భావమా అని సంఘము చెప్పినది నీవు అంగీకరించినప్పుడు, then you put yourself in the same condition that Adam did and join yourself with the woman of the church of this world and separate yourself from the blessings that God has promised to every believer that would separate himself from the world to the Word. Now that's the truth. అలాగినట్లయితే ఆదాము చేసిన అదే స్థితిలో నిన్ను నీవు పెట్టుకుంటున్నావు, మరియు నీకై నీవు ఈ లోకం యొక్క సంఘమైన స్త్రీలో నీవు కలిసిపోతున్నావు. తమకు తాము లోకం నుండి వేరే వాక్యానికి చెందినట్లుగా అట్టి ప్రతి విశ్వాసికి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ఆశీర్వాదముల నుండి
నీవు వేరు చేసుకుంటున్నావు. అది సత్యమే. We have had the privilege of living in the days that when the Word of God that we've seen is lauded through each age for certain things to happen. మనము చూచుచున్న దేవుని వాక్యము ప్రతి కాలములో గుండా కొన్ని విషయాలు జరుగుటకు పంచివ్వబడినది. ఆ దినమును జీవించు ధన్యతను మనము కలిగి ఉన్నాము. And when this is lauded, sometimes the man wonders how it's going to be done. Professors have their own idea. ఇది పంచివ్వబడినప్పుడు అది ఏ విధముగా జరుగుతుందో అని కొన్నిసార్లు మనుషుడు ఆశ్చర్యపడతాడు. పండిత ప్రవీణులు వారి సొంత తలంపులు వారు కలిగి ఉంటున్నారు. But in them ages God has always set forth His prophet. And the word of the Lord comes to the prophet and vindicates the word to that generation. అయితే వారి యొక్క కాలములలో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రవక్తను పంపి ఉండెను. ప్రభు యొక్క వాక్యము ప్రవక్త యొద్దకు వచ్చి ఆ తరానికి వాక్యమును రుజువు చేసెను. And the prophet is always a Nazarite, separated from everything else to obey the word of God. ప్రవక్తలు ఎల్లప్పుడూ కూడా నాజీరులు. దేవుని వాక్యానికి విధేయులవుట కొరకై ప్రతిదానికి వారు వేరైపోయారు. Remember what Peter and John said, is it right for us to obey man or God? When they questioned them about the experience of Pentecost. పేతురు యోహానులు మేము మనుష్యునికి విధేయులము కావలెనా దేవునికి విధేయులము కావలెనా అని చెప్పినది మీకు జ్ఞాపకం లేదా? పెంతెకోస్తు అనుభవాన్ని వారు ప్రశ్నించినప్పుడు అది చెప్పిరి. Now, the first man separated himself, the first Adam, from the Word to go with his wife that questioned whether God kept His Word or not. మొదటి మానవుడు, మొదటి ఆదాము దేవుడు ఆయన వాక్యమును నిలబెట్టుకునో లేదో అని ప్రశ్నించిన అతని భార్యతో వెళ్లిపోయెను. వాక్యము నుండి వాక్యమును విడిచి. What a perfect type of the lukewarm, carnal-minded believer today that still wants to cling with what the tradition says instead of taking what the Word says. That's it. A very real type. వాక్యము ఏమని చెప్పినదో అది తీసుకుంటానికి బదులు వారి పారంపర ఆచారాల వరకు ఇంకా అంటుకొట్టబడిన ఈనాటి ప్రకృతి సంబంధమైన నులివెచ్చని ప్రకృతి సంబంధమైన విశ్వాసికి ఎంతటి పరిపూర్ణ పోలిక ఇది! ఒక నిజమైన మంచి పోలిక. He was separated to his wife. The carnal believer is separated from the Word to the church. అతడు భార్య కొరకు వేరైపోయాడు. ప్రకృతి సంబంధమైన విశ్వాసి సంఘము కోసమై వాక్యమునకు వేరవుతాడు. But when the second Adam was created in the womb of a woman and came to the world, he was a Nazarite to the Word of God. He was separated from the world to the Word. అయితే రెండవ ఆదాము ఒక స్త్రీ గర్భములో సృజించబడి లోకములోకి వచ్చెను. దేవుని వాక్యానికి ఆయన నాజీరు చేయబడినవాడు. వాక్యము నిమిత్తమై ఆయన లోకమునకు వేరు చేయబడెను. Now Hebrews, the 7th chapter, 26th verse tells us that them priests continually died. But this Jesus is holy and separated from sinners. ఇప్పుడు హెబ్రీ 7వ అధ్యాయం 26వ వచనం అది మనకు చెప్పుతున్నది, ఆ యాజకులు నిరంతరము చనిపోవుచుండగా అని. అయితే ఈ యేసు పాపులలో చేరనివాడు, ప్రత్యేకమైనవాడు, పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. Sin is unbelief. There was no unbelief found in Him nowhere. పాపమనగా అవిశ్వాసము. ఆయన ఎటువంటి అవిశ్వాసము కనబడదు, ఎక్కడ కూడా లేదు. When He was here on earth, He said, "Who can condemn me of sin?" Sin is unbelief. ఆయన ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నాలో పాపమున్నదని మీలో ఎవడు రుజువు చేయగలడు అని ఆయన అడిగాడు. పాపమనగా అవిశ్వాసము. If I haven't done just what was prophesied for this age, if I haven't met the requirements of what Messiah is supposed to do, then don't believe me. ఈ కాలము కొరకై ఏదైతే ప్రవచింపబడినదో అది నేను చేయనట్లయితే, మెస్సయ్య ఏవి చేయనని తెలుపబడినో అవి నేను చేయనట్లయితే, అలాగైతే నన్ను నమ్మవద్దు అని ఆయన చెప్పాడు. That search the Scriptures, for in them you think you have eternal life.
And they are they that testify of me, tell you who He is. లేఖనములు పరిశోధించుడి, వాటి యందు నిత్యజీవము కలదని మీరు తలంచుచున్నారు. అవి నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి, ఆయన ఎవరనేది మీకు తెలుపుతున్నవి. Because it had been prophesied since Eden that there would come a Savior. The prophet said He'd be born of a virgin, and how that He'd be called Emmanuel. ఎందుచేతనగా ఏదెను దగ్గర మొదలుకొని రక్షకుడు వచ్చునని అది ప్రవచింపబడి ఉన్నది. ఆయన ఎలాగూ కన్య వల్ల జన్మించునని, ఆయన ఏ విధముగా ఇమ్మానుయేలుగా పిలువబడనని ప్రవక్త చెప్పియుండెను. And also He was the counselor, the Prince of Peace, mighty God. ఆలోచనకర్త, సమాధానకర్తయగు అధిపతి, బలవంతుడుగు దేవుడు అని కూడా ఆయన పిలువబడెను. And that's what they accused Him of, making Himself God. He was God. Amen. And He was the Prince of Peace, the mighty God, and the everlasting Father. ఆయన తనకు తాను దేవుడుగా చేసుకున్నాడని వారు ఆయన మీద నేరం మోపారు. ఆయన దేవుడు, ఆయన సమాధానకర్త, బలవంతుడగు దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి. There's no other Father but Him, spiritually speaking. He's the only Father, the Father of us all. And we find all believers He's the Father of us, all who believe His Word. ఆయన తప్ప మరొక తండ్రి లేడు. ఆత్మ సంబంధముగా మాట్లాడుచున్నాము. ఆయన ఒక్కరే తండ్రి, మన అందరికీ తండ్రి. అందరూ విశ్వాసులకు ఆయన వాక్యమును ఎవరు నమ్ముతారో వారందరికీ ఆయన తండ్రి అని మనము తెలుసుకొనుచున్నాము. For He was completely separated from the church, from His traditions, from His mother, from the world, and only did that which pleased the Father. ఏలియనగా ఆయన సంపూర్తిగా సంఘమునకు, వాటి ఆచారాలకు, ఆయన తల్లికి, లోకం నుండి ఆయన వేరయ్యాడు. తండ్రికి ఏది ఇష్టమో అదే ఆయన చేశాడు. Now He was a different person from Adam. No matter what anybody questioned, to Him the Word, it was the Word always first. And He proved that the Word was right. ఇప్పుడు ఆదామునకు ఆయన వ్యత్యాసకరమైన వ్యక్తి. ఎవరు ఏ విధముగా ఆయనను వాక్యమును ప్రశ్నించినప్పటికీ అది మొదట ఎల్లప్పుడూ వాక్యమై ఉండెను. వాక్యము నిజమని ఆయన రుజువు చేసెను. When Satan tried to whitewash it for Him and said, "It's written," He said, "Yes, and it's also written." ఆయన కొరకై సాతాను దాన్ని తెలుపు తలుకు చేయ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని ఆయన చెప్పెను. అతడన్నాడు, అవును, అది ఇలాగూ కూడా వ్రాయబడెను. He withstood Satan upon the Word because that's what he was, the Word. వాక్యము పైన ఆయన సాతాను ఎదుర్కొన్నాడు. ఎందుకనగా ఆయన ఏమయుండెనో అదే ఆయన వాక్యము. In the Bible, 1 John, St. John, the first chapter, said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. He's the same yesterday, today, and forever." బైబిల్ గ్రంథములో 1 యోహాను, పరిశుద్ధ యోహాను 1వ అధ్యాయము చెప్పుచున్నది, ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆ వాక్యము శరీరధారై మన మధ్య వసించెను. ఆయన నిన్న, నేడు, యుగయుగములు ఒక్కడే రీతిగా ఉన్నాడు. It's always a connection with the spoken Word of God. God's promise for the day. దినమునకు వర్తించు దేవుని వాగ్దానము ఎల్లప్పుడూ కూడా పలుకబడిన దేవుని వాక్యమునకు సంబంధము కలిగి ఉంటున్నది. And when it comes, it's so unusual that people can hardly grasp it because we're so sewed into forms and ideas of our own that it's hard for us to grasp what's truth. అది వచ్చినప్పుడు అది ప్రజలు సులభముగా గ్రహించుట అది అసాధారణమవుతున్నది. ఎందుకనగా మనమెంతగానో మన స్వంత అభిప్రాయాలు, రూపకల్పనలతో కుట్టు వేసుకుని పోయాము. తద్వారా సత్యమేదో గ్రహించుటకు కఠినమైపోతున్నది. I think much of that would apply to Joseph in the days of Mary in her maternity. She was to be mother, and Joseph loved her, and he wanted to believe. మరియా దినములలో ఆమె యొక్క ప్రసవ సందర్భములో అది ఎంతగానో యోసేపుకు వర్తించును. ఆమె తల్లి కాబోతున్నది. యోసేపు ఆమెను ప్రేమించాడు. అతడు నమ్మగోరెను. He was a righteous man, a good man.
And he wanted to believe that story that Mary was telling him. But still there was a question. అతను నీతిమంతుడయుండెను, ఒక మంచి మనిషి. మరియా అతనితో చెప్తున్న కథ అతను నమ్మగోరెను. అయితే ఇంకా ప్రశ్న ఉండి ఉండెను. Now she's a good woman. No doubt Mary had explained to him the visit of Gabriel to her. And he was a just man and the lineage of David. అది ఆమె మంచి స్త్రీయే. గాబ్రియేలు ఆమెను సందర్శించినది మరియు సందర్శించాడు. మరియా అతనికి వివరించుటకు అనుమానము లేదు. అతడు నీతిమంతుడు, దావీదు గోత్రికుడు. And yet it looked like that she was trying to use him for a shield to take off her reproach. అయినప్పటికీ అతనిని ఒక భద్రత సాధనముగా ఆమె అవమానమును తీసివేటు కొరకై ఆమె వాడుకొనుచున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. Because if she was engaged to him and to be found in this condition was the same as adultery, Deuteronomy tells us so, and would be stoned for the act. And it looked like that she was using him for a shield. ఎందుకనగా ఆమె అతనికి ప్రధానము చేయబడినట్లయితే, ఆ స్థితిలో ఆమె కనుగొనబడినట్లయితే ద్వితీయోపదేశకాండం మనకు ఆ విధముగా తెలుపుతున్నది. అందుకై ఆమె పైన రాళ్లు వేయబడుతుంది. అతనికి ఒక భద్రత సాధనము డాలు వలె ఆమె వాడుకున్నట్లుగా అగుపిస్తున్నది. And the man, a good man, a just man, the Bible said he was a just man, but her case was so unusual that he could not grasp it. ఈ మనుష్యుడు ఒక మంచి మనిషి, నీతిమంతుడు. అతను నీతిమంతుడని బైబిల్ చెప్పుతున్నది. అయితే అతడు గ్రహింపలేనంతగా ఆమె పరిస్థితి అసాధారణంగా ఉండిపోయినది. He would look in her lovely face and the sincerity and honesty that she would tell her story in. అతడు ఆమె యొక్క అందమైన ముఖములో విధేయత, నమ్మకములు, ఆమె చెప్తున్న కథ చూశాడు. No doubt, but he'd go to his home or his carpenter shop. Say, I just can't see how she would tell me wrong, but the case is so unusual. అతడు తన ఇంటికి వెళ్లిపోయి లేదా తన వడ్రంగి కొట్టుకు వెళ్లిపోయి ఆమె ఏ విధముగా అబద్ధం చెప్తుందనుట నేను గ్రహించలేకున్నాను. అయితే పరిస్థితి అసాధారణమైనదే అని అన్నాడు. If he would have only searched the scriptures that a virgin is to conceive. See, it was so unusual to him because it was out of the line of his thinking. But she is exactly in the scripture. కన్యక గర్భవతి అను లేఖనములు అతడు పరిశోధించినట్లయితే ఎంత బాగుంటుంది. గమనిస్తున్నారా? అది అతనికి ఎంతో అసాధారణమైనది. ఎందువల్లంటే అతని తలంపు వరుసకు. అయితే ఆమె ఖచ్చితంగా లేఖన ప్రకారమే ఉన్నది. And so is it today, brethren, that the power of the resurrection of Jesus Christ and His promised word of this hour is so unusual. Good man stumble over it. It's too unusual. సహోదరులారా, ఈ దినమునంతే యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానపు శక్తి మరియు ఈ దినం యొక్క వాగ్దానపు వాక్యము ఎంతో అసాధారణము. మంచి మనిషి దాన్ని గూర్చి తబ్బిబులవుతాడు. అదెంతో అసాధారణమైనది. They say that the dead was raised up, the blind see, the deaf hear, the Holy Spirit discerns the thoughts, foretells things that's coming to pass, never fail at one time. వారు చెప్పారు, చనిపోయిన వారు తిరిగి లేచిరి, గుడ్డి వారు చూచిరి, చెవిటి వారు విన్నారు, పరిశుద్ధాత్మ తలంపులను వివేచించి రాబోతున్న విషయాలు తెలియచేసెను, ఒక్కసారి కూడా అపజయము లేదు. Oh, they can't grasp it. It's so unusual, so they say, well, it's a telepathy or it's an evil spirit, just like they did in that day. The unusualness of the Word of God. వారు చేత కాదు, వారు చూడలేరు, అదెంతో అసాధారణమైనది. కాబట్టి వారంటారు, అది మనస్సును చదువుట, అది ఒక అపవిత్రాత్మ అని అన్నారు. ఆ దినమున ఎలాగో ఆ విధముగా చెప్తారు. దేవుని వాక్యం యొక్క అసాధారణ. But when a man is born in the world for a believer, he becomes a Nazarite when he separates himself from anything that's contrary to the Word. A total separation. అయితే ఒక విశ్వాసికుడి కొరకై
ఒక మనుష్యుడు లోకంలో జన్మించితే వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనది ఏదైనప్పటికీ దాని నుండి అతడు తనకు తాను వేరైపోతాడు. అతడు నాజీరు చేయబడినవాడైతే, నాజీరైతే పరిపూర్ణ వేర్పాటు. Jesus said, I come to separate a man from his wife, tear up a family, and he that won't take up his cross and follow me is not worthy to be called mine. యేసు చెప్పాడు, తన భార్యకు ఒక పురుషుని వేరు చేయుటకు నేను వచ్చితిని, కుటుంబమును చీల్చుటకు వచ్చితిని. ఎవడైనను తన సిలువనెత్తుకుని నన్ను వెంబడించినలా నావాడు అనిపించుకొంటుకు యోగ్యుడు కాదు. ఎవడైనను తన సిలువనెత్తుకుని నన్ను వెంబడించని ఎడలా నావాడు అనిపించుకొంటుకు యోగ్యుడు కాదు. A separation from everything, anything from church, from a community, from a belief, or from family, or anything that would stand between you and believing the entire Word of God. ప్రతి ఒక్క దానికి వేరవుట ఏదైనప్పటికీ, సంఘము నుండి, సాటి సహవాసుల నుండి, నమ్మకము నుండి, లేక కుటుంబము నుండి దేవుని యొక్క వాక్యం సంపూర్ణంగా నమ్మటానికి నీకు మధ్య ఏది ఉండినప్పటికీ, if your soul will not punctuate every promise for this hour with an amen, there's something wrong somewhere. You need a separation. నీ యొక్క ఆత్మ ఈ కాలం యొక్క ప్రతి వాగ్దానానికి ఆమేన్ అని పలకకపోతే ఎక్కడో ఒక చోట ఒకటి తప్పున్నది. నీకు వేర్పాటు అవసరము. So Jesus was the Word made flesh, and He was completely separated from sinners, unbelievers. That the Word itself flowed completely and thoroughly flew through Him. That He said, I do nothing until I see the Father do it first. కాబట్టి యేసు వాక్యమై శరీరధారి అయ్యెను. ఆయన సంపూర్తిగా పాపుల నుండి, అవిశ్వాసుల నుండి వేరాయెను. వాక్యము దానికదే సంపూర్ణంగా నిండారుగా ఆయన ద్వారా ప్రవహించినట్లుగా అది ఆయన చెప్పాడు. తండ్రి చేయుట మొదట నేను చూచితేనే కాని నేను ఏది చేయను. They asked him, questioned him about things. He said, Verily I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. ఆయన వారు అడుగుచు ప్రయత్నించుచుండేది. ఆయన చెప్పాడు, తండ్రి చేయుట కుమారుడు చూచితేనే కాని కుమారుడు తనకు తాను ఏదీ చేయడు అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. What? Everything that he said was perfect. Just, he had not to ask about it, think about it. It was perfect. And his perfect truth always separated the truth from error. గమనించు, ఆయన చెప్పిన ప్రతిదీ పరిపూర్ణమైనది. దాన్ని గూర్చి ఆయన అడగడు, దాన్ని గూర్చి తలంచడు. అది పరిపూర్ణమైనది. ఆయన పరిపూర్ణమైన సత్యము ఎల్లప్పుడూ తప్పు నుండి సత్యమును వేరు చేస్తుంది. Even as I quote back again, his mother said, Thy father and I, before those priests that should already testify it was a virgin-born son. నేను తిరిగి ఇచ్చుచున్నట్లుగా ఆయన తల్లి అన్నది, నీ తండ్రియు నేను ఆ యాజకులకు ముందు, నీ తండ్రియు నేను అది కన్య వల్ల జన్మించిన కుమారుడని ఆమె ముందుగానే సాక్ష్యమిచ్చినది. But in the moments of her grief, how could a 12-year-old boy, we have no record of it even being in school, how could his intelligence be so great as to debate with a priest? Sage, learned man. అయితే ఆమె వాక్యముతో ఉన్న క్షణములలో 12 సంవత్సరాల పిల్లవాడు పాఠశాలలో ఉన్నట్లు మనకు ఎటువంటి వివరణ పట్టికలు లేవు. యాజకులతోనూ ఋషులతోనూ పండితులతోనూ వాదించుట్లో ఆయన విజ్ఞానము ఎంత గొప్పదేను. And why, when she called that this Joseph was his father, quickly the word of God, he was separated. ఎందుకు ఈ యోసేపు ఆయన తండ్రి అని ఆమె చెప్పినప్పుడు చాలా త్వరగా దేవుని వాక్యము చాలా త్వరగా ఆయన వేర్పాటు అయ్యాడు. He was the Word, and the Word corrected the error. Know ye not that I must be about my Father's business. ఆయన వాక్యమై ఉండెను, వాక్యము తప్పును సరిచేయును. నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండవలనని తెలియదా?
That was not just that little 12-year-old boy. That was the Word of God speaking through his little childish mouth to correct error. అది కేవలము 12 సంవత్సరాల బాలుడు కాదు. తప్పును సరిచేటు కొరకు ఆయన చిన్నపిల్లవాని నోటి ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యము మాట్లాడుతున్నది. Separating, like he did in the beginning, darkness from light, a lie from the truth, death from life. It's a separation. వేరు చేయబడుట, వెలుగును చీకటి నుండి వేరు చేసినట్లు ఆరంభములో ఆయన చేసినట్లుగా వేర్పాటు చేయును. సత్యము నుండి అబద్ధమును, జీవము నుండి మరణమును వేరు చేయును. అది వేర్పాటు, వేరు చేయబడుట. Always the Word requires total and complete separation. Regardless, Jesus said, let every man's word be a lie, let mine be true. అన్ని సమయాల్లో నిర్హేతుకముగా వాక్యము సంపూర్ణమైన నిండైన వేర్పాటును కోరును. ప్రతి ఒక్కరి మాట అబద్ధము, నా మాట నిజము అని యేసు చెప్పెను. All down through the ages, this same thing has happened. It's a separating. Always he separates his people from the unbelief. అన్ని యుగముల్లోనూ ఇదే విషయం జరిగినది. అది వేరుగుట. ఎల్లప్పుడూ ఆయన ప్రజలను ఆయన విశ్వాసం నుంచి వేరు చేయును. He did it at the beginning, he does the same today. Each one of the prophets was separated from unbelief. ప్రారంభమందు ఆయన అది చేశాడు. ఈ రోజు అది ఆయన చేయును. ప్రవక్తల్లో ప్రతి ఒక్కరూ అవిశ్వాసం నుంచి వేరేరి. The reason they did that is because the word of the Lord came to them. వారిది చేటుకు కారణం ఎందుకనగా ప్రభు వాక్యం ప్రవక్తల యొద్దకు వచ్చెను. Now I believe in the night somewhere, perhaps this year Sunday or last night, that I was speaking what the word seer in the Old Testament meant. పాత నిబంధనలోని దీర్ఘదర్శి అను మాటకు అర్థం ఏంటి అనున్నది ఇక్కడ ఆదివారం రాత్రి లేదా గత రాత్రి ఎక్కడో నేను మాట్లాడి ఉంటునని నమ్ముతున్నాను. It meant a man, a diviner, a man that would tell the future events that were coming to pass. దాని యొక్క అర్థం ఒక దైవికమైన జరగనయున్న భవిష్యత్తు విషయము చెప్పు ఒక మనుష్యుడు. And then when they come to pass exactly, without failure, come to pass exactly what he said, then God said, listen to this man, or hear him, fear him, for I'm with him. ఆ తర్వాత అవి నిష్ఫలము కాకుండా ఖచ్చితంగా జరిగినట్లయితే, అతడు చెప్పినవి ఖచ్చితంగా జరిగితే, అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, ఈ మనుషుని మాట వినుడి, అతని మాట ఆలకించి అతనికి భయపడుడి, ఎలయనగా నేను అతనితో ఉన్నాను. Then he had the divine interpretation of the written word, where that was his credentials of identification that he was God's prophet and the word come to him. Amen. Right. అప్పుడు వ్రాయబడిన వాక్యం యొక్క దైవిక అర్థము అతడు కలిగి ఉంటున్నాడు. గుర్తింపు యొక్క ఆనవాళ్లు అవే. అతడు దేవుని యొక్క ప్రవక్త అని, వాక్యము అతని యొద్దకు వచ్చినని యోగ్యతలు అవే. అవునది నిజం. Now, separation. It separated Isaiah from the church world. It separated Moses from the church world. It separated all the great prophets through the ages from the church world. ఇప్పుడు వేరు చేయబడుట. లోకపు సంఘము నుండి అది యెషయాను వేరుపరిచినది. లోకపు సంఘము నుండి అది మోషేను వేరు చేసినది. కాలకాలమున అందరి ప్రవక్తలను లోకపు సంఘము నుండి వేరు చేసినది. Because it separated Jesus from his brethren. It separated the apostles from the church. It was at that day the Pharisees, Sadducees, great man, holy man, good man, fine man, humble man, man that had fruit of the Spirit, more so than what Jesus exercised. ఆయన యొక్క సహోదరుల నుండి యేసును అది వేరు చేసినది. ఆ దినమునున్న సంఘమైన పరిసయ్యుల నుండి, సద్దూకయ్యుల నుండి, గొప్పవారనబడిన వారు, పరిశుద్ధులు, మంచివారు, బాగా ఉన్నవారు, దీనులైన వారు, యేసు కనపరిచిన ఆత్మ ఫలము కంటే ఇంకా ఎక్కువగా కనపరిచిన వారు, అట్టివారి నుండి అపోస్తలులను అది వేరు చేసినది. But what was his credentials? That the Word was with him. The Word promised that that day was living through him. అయితే ఆయన యొక్క యోగ్యతలేంటి? అది వాక్యము ఆయనతో ఉండెను. ఆ దినములకు వాగ్దానము చేయబడిన వాక్యము ఆయన ద్వారా జీవించుచుండెను.
He said, which one of you can condemn me of sin? Which one of you can say that what I have claimed hasn't happened? ఆయన చెప్పాడు, నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవరు నిరూపించగలరు? నేను చెప్పినది జరగలేదని మీలో ఎవరు అది చెప్పగలరు? Therefore he showed that he was a separated Nazarite of the Lord. He was the Lord himself in flesh. అది ప్రభువునకు వేరు చేయబడి నాజీరు చేయబడినవాడు ఆయన అని అది చూయించుచున్నది. శరీరములో ఉన్న ప్రభువు ఆయనే అయ్యుండెను. Abraham also, he was a separated person from the world. When God called Abraham at 75 years old, అబ్రహాము అతడు కూడా లోకం నుండి వేరు చేయబడినవాడు. అతనిని దేవుడు 75 సంవత్సరాలప్పుడు పిలిచినప్పుడు separate yourself from your kindred and from all the unbelief and come out into a world that you've never walked in before and amongst the people that you've never known before. నీ సమస్తమైన అవిశ్వాసము నుండి, నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నిన్ను నీవు వేరుపరచుకొనుము. ముందు నీ వెన్నడు నడవని లోకములోనికి, ముందు నీ వెన్నడు ఎరుగని ప్రజల యొద్దకు రమ్ము. Come out and separate yourself from anybody that would be contrary to what you're believing, that you would be a Nazarite unto the Lord because he was holding a promise of a son. నీవు ప్రభువునకు నాజీరు చేయబడినవాడుగా ఉండుటకు, నీవు నమ్మిన దానికి వ్యతిరేక్తముగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొద్ద నుండి వేరే బయటికి రమ్ము. ఎందుకనగా అతడు కుమారుని గూర్చిన వాగ్దానము పట్టుకుని ఉన్నాడు. He had to separate from his father, from his mother, from his kindred. అతడు తన యొక్క తండ్రి యొద్ద నుండి, తల్లి యొద్ద నుండి, తన బంధువుల యొద్ద నుండి వేరు కావలసి ఉన్నది. And what separated him? Not because he was a good man, but because he believed that God was able to keep the promise he had given. అతనిని వేరు చేసినది ఏది? అతడు మంచివాడని అనుదాన్ని బట్టి కాదు. అయితే దేవుడు అతనికిచ్చిన వాగ్దానమును దేవుడు నెరవేర్చ సమర్థుడని అతడు నమ్మియుండెను కనుక. And when he was 25 years later, and the baby had never come, Sarah being 90, he 100. అతనికి 75 సంవత్సరాలైన తర్వాత బిడ్డ పుట్టలేదు. షారాకు 90, అతనికి 100. And when the angel of the Lord visited him, as Jesus referred to, that would come again in the last days. ప్రభు దూత అతను దర్శించినప్పుడు యేసు అది వివరణ ఇచ్చుచు కడవరి దినముల్లో అది మరలా వచ్చునని చెప్పెను. God in a human form sat down before him and talked, and Sarah, being almost 100 years old, in the tent behind him, laughed because the angel said, I will visit you according to the time of promise. దేవుడు మానవ రూపమున అతని ఎదురు కూర్చుండి మాట్లాడెను. షారా అంతా 100 సంవత్సరాల వయస్కురాలై గుడారం లోపలి ఉండి నవ్వినది. ఎందుకనగా వాగ్దాన సమయం ప్రకారముగా నేను నిన్ను దర్శించెదను అని దూత చెప్పిన కనుక. And she said, me being old and would have pleasure again with my Lord seeing he's old. ఆమె అన్నది, నేనా ముసలిదానైన నాకు నా యజమాని వలన సుఖము కలుగునా, అతడు ముసలివాడై ఉన్నాడే అని ఎరిగినదై ఆమె అన్నది. And this man, which was God in flesh, said, why did Sarah laugh in the tent? ఏ మనుష్యుడు శరీరధారి అయిన దేవుడు షారా గుడారములో నవ్వనేలా అని అన్నాడు ఆయన. Now, she ran out and tried to deny it. But he said, yes, but you did laugh because she didn't believe it could be right. ఇప్పుడు ఆమె పారిపోయి లేక తప్పుకొని అది తృణీకరించుటకే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అయితే ఆయన చెప్పాడు, అవును నీవు నవ్వితివి, ఎందుకనగా అది నిజమేనని ఆమె నమ్మలేకపోయింది కాబట్టి. Now notice, Jesus said that would come again, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. ఇప్పుడు గమనించు, సదొమ దినములలో ఏ విధముగా ఉండెనో మనుష్య కుమారుని ప్రత్యక్షయందు అలాగ ఉండునని, అది మరలా వచ్చునని యేసు చెప్పెను. Again the Spirit of God will come upon mortal human flesh. మరలా దేవుని ఆత్మ మానవ శరీరం పైన వచ్చును. That man eat the meat of a calf, drinking the milk from the cow, and eat butter and bread,
in human flesh. And Abraham said he was Elohim, God manifested in flesh. ఆ మనుష్యుడు మానవ శరీరములో ఆవుదూడ మాంసం భుజించి ఆవు పాలు త్రాగి వెన్న రొట్టె భుజించాడు. అబ్రహాము చెప్పాడు, ఎలోహీము అని, దేవుడు శరీరధారి ఆయను. Jesus promised that God, before His coming, would be manifested in human flesh again. యేసు దాన్ని వాగ్దానం చేశాడు. ఆయన రాకడికి ముందు దేవుడు మానవ శరీరమున ప్రత్యక్షమౌనని యేసు వాగ్దానం చేశాడు. That's the Holy Spirit. There's only one God manifesting itself, separating again Lot from Abraham. ఒకే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. అది పరిశుద్ధాత్మ తనకు తానుగా ప్రత్యక్షపరచుకునుట, వేరై తిరిగి అబ్రహాము నుండి లోతు వేరైపోవుట. Lot wanted the world. God tore up His world and separated Abraham and Lot. లోతు లోకమును కొరుకున్నాడు. దేవుడు అతని లోకమును ముక్కలు చెక్కలు చేశాడు. అబ్రహామును లోతును వేరు చేశాడు. Lot being a type again of a carnal believer who didn't think these things were true. He just went on down in Sodom. లోతు ఇవి నిజమని తలంచని ప్రకృతి సంబంధమైన విశ్వాసికి తిరిగి ఒక పోలికై ఉన్నాడు. అతడు అలాగు సొదొమలోకి వెళ్లిపోయాడు. He didn't have the real spunk to stand out, as we call it, and call what was right, right, and wrong, wrong. So he went down. అతనికి వాస్తవమైన నిప్పంటుకునే కర్ర దినుసు అని మనం పిలుద్దాం అతనికి లేదు. అనగా మంచి మంచి అని, చెడు చెడు అన్నది అతనికి లేదు. కాబట్టి అతడు లోపలకు వెళ్లిపోయాడు. All these believers, as we could go on for hours, all these were like a bunch of change out of your pocket in God's hand. మనం ఆ విధముగా గంటల కొద్దిగా కొనసాగగలము. ఈ విశ్వాసులంతా వీరందరూ కూడా నీ జేబులోని చిల్లర నాణెములు, దేవుని చేతిలో చిల్లర వంటి వారు. You pull out a bunch of change. There's pennies, nickels, dimes, quarters, $half, dollar, all in coins. Now that's what the world is, in God's hand. నీవు కొన్ని చిల్లర నాణెములు తీ, అవి పెన్నీలు, నికెళ్ళు, డైమ్లు, పావులు, సగం డాలరు, డాలరు అన్ని నాణేలే. అదే దేవుని చేతిలో లోకము. There's some people that just can have a penny's worth of it, and God can only use them in a penny way. That's all they can buy. కొందరంటారు దాని యొక్క విలువ పెన్ని వల్లే ఉండువారు. పెన్నీని ఎలాగా వినియోగపడినో ఆ విధముగా దేవుడు వారిని వాడుకొనగలడు. అంతవరకు మాత్రమే వారు కొనగలరు. Don't reject them. If they can't believe the real truth, don't turn them down. Don't kick them out and say they're not in, because God uses pennies sometimes. Amen. వారిని తృణీకరించవద్దు. వారు నిజమైన సత్యమును నమ్మనట్లయితే వారిని త్రోసివేయవద్దు. వారిని బయటికి పంపివేసి అందులో వారు లేరని అనవద్దు. ఎందుకనగా కొన్నిసార్లు దేవుడు పెన్నీళ్లు వాడుకుంటాడు. Lot was just a penny. Abraham was a silver dollar. So it's taken 100 lots to make an Abraham. లోతు కేవలము పెన్నీ లాంటివాడు. అబ్రహాము వెండి డాలరు. కనుక ఒక అబ్రహాము ఒకటకు 100 లోతులను తీసుకునవలసి ఉన్నది. So it take 100 carnal believers will never stand in the presence of a genuine Christian that's separated from the carnal things of the world, living in Christ Jesus where the word can flow through him. లోకములోని ప్రకృతి సంబంధమైన వాటికి వేరే ఎక్కడైతే వాక్యము అతనిలో గుండా ప్రవహించగలదో అట్టి యేసుక్రీస్తులో జీవించుచున్న నిజమైన క్రైస్తవుని సన్నిధానములో 100 మంది ప్రకృతి సంబంధులైన విశ్వాసులు నిలబడలేరు. He can only take a penny's worth. That's all he's got. అతడు కేవలము పెన్ని విలువంత విలువగలవాడు. అయితే అతని యొద్దనున్నది అంతే. So you see people say, I don't believe in healing, I don't believe in these things. Just know it's a penny, but just let him alone. Just a penny's worth. And so that's all he can buy. కనుక చూడుడి, ప్రజలు ఎవరు చెప్తూ ఉంటారు, నేను స్వస్థతను నమ్మను,
ఈ విషయాన్ని నమ్మను, ఈ విషయాలని నమ్మను అని అంటారు. అది పెన్నీని మాత్రమే తెలుసుకో. అయితే అతన్ని అలాగే ఉండని. చూశారా, కేవలం పెన్నీ అంత విలువ కనుక అంతే అతడు కొనగలడు. అతను నిలుపు చేయవద్దు, అతని అలాగే ఉండని. జ్ఞప్తించుకో, అతడు వెళ్ళగలిగినది అంతే. యోసేపు అతడు తన అన్నలకు వేరైపోయాడు. I didn't mean that hard in that way that I said it. See, I mean if he just, well, I belong to this and that's what we believe, it's just a penny. Go ahead. See, just a penny. Say, well, the Lord bless you, my brother. నేను చెప్పినంతగా అంతా తక్కువ అని నా భావం కాదు. చూడు, నా భావం, నేను దీనికి సంబంధించాను, అదే నేను నమ్మాను అని చెప్పినట్లయితే అది పెన్నే. వెళ్ళిపో, పెన్ని మాత్రమే. సహోదరుడా, ప్రభు నిన్ను దీవించును అని చెప్పు. Sees copper, he can never be silver. So just let it go ahead. God can use him. Oh, he's using it. చూశారా, అతడు రాగి, అతడు వెండి కాలేడు. అది అదే. కాబట్టి అది అలాగే సాగని. దేవుడు అతన్ని చూస్తాడు, అది ఆయన వినియోగించుకుంటాడు. అతని ఆలయంలో ఒక చోట చూచేదని కాక మూలన ఒక బార్ రూమ్ లో చూచు కంటే మరి మీరు. Sure, so just let it alone. God can use it anyhow. Maybe not very much, but he'll use what he can use as much as he'll let him use. నిజం కనుక దాన్ని అలాగే ఉండని. ఎలాగైనా దేవుడు దానిని వాడుకుంటాడు, మరి ఎక్కువ కాకపోవచ్చును. అయితే ఆయన చేత ఎంతగా వాడబడగలుగుతాడో ఆయన వాడుకోగలిగినది ఆయన వాడుకుంటాడు. So that's kind of a rude way to express anything, but I hope you get the truth that I mean, what it's meant. See? కాబట్టి దేనినైనా విశ్లేషించుట అనేది అదొక విధమైన కఠినమైన పద్ధతి అవుతున్నది. సరే, అందులో ఉన్న నా భావమేదో, దాన్ని గురించి నా భావమేదో మీరు ఆ సత్యాన్ని గ్రహించారని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను. అవును. He can't believe in discernment and the powers of God is promised for this day. Those Pharisees couldn't do it either. They couldn't see Jesus seeing God. Oh no, you make yourself God, a man. ఈ దినముల కొరకై వాగ్దానం చేయబడిన దేవుని బలములను ఆత్మ వివేచనను అతను నమ్మలేదు. ఆ పరిశీలి కూడా అది చేయలేకపోయారు. యేసు దేవుడై ఉండినని వారు నమ్మలేకపోయారు. ఓహో కాదు, నిన్ను నీవుగా దేవునిగా చేసుకుంటున్నావు, ఒక మనిషివి. One day he was standing there after he multiplied loaves of bread and so forth for them, and he said, unless you eat the bread, the Son of Man's body, and drink his blood, there's no life in you. ఒకానొక దినమున వారి కొరకై ఆయన రొట్టె ముక్కలను తదితరమైన వాటిని ఆయన విస్తరింపచేసిన తర్వాత ఆయన అక్కడ నిలబడి ఉండి, మనుష్య కుమారుని శరీరమగు రొట్టెను మీరు తిని ఆయన రక్తము త్రాగి తిని కాని మీలో జీవముండదు అని ఆయన చెప్పాడు. Imagine his congregation, they walked away from him. This man expects us to be a cannibal, eat somebody's flesh? Oh, that's crazy. నేను ఇలాగ ఊహిస్తున్నాను. ఆయన యొక్క సంఘ సభ ఆయన ఎద్దు నుండి వెళ్లిపోయినది. ఈ మనుష్యుడు మనుష్యులను నరమాంస భక్షకులని, ఒక శరీర మాంసము తినువారని అనుకుంటున్నాడే. Doctors, medical doctors and so forth said, the man's insane. That's all there is. The priest is right. That man is crazy. Give us his body to eat. వైద్యులు, ఔషధ వైద్యులు మొదలైన వారు, ఈ మనుష్యుడు పిచ్చి పట్టిన వాడు. ఇక అంతే, యాజకుడే నిజం, ఆ మనుష్యుడు పిచ్చివాడు, తినుటకు తన శరీరమును ఇచ్చుచున్నాడే. That's all he said. See, but the spiritual mind, maybe they could not understand it, those disciples. They didn't know just exactly what it meant, but they believed it anyhow. అంతే ఆయన చెప్పినది. చూస్తున్నారా? అయితే ఆత్మ సంబంధమైన మనస్సు, బహుశా వారు దాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవచ్చును. ఆ శిష్యులు దాని యొక్క భావం ఏదో వారికి తెలియదు. ఎలాగైనా వారది నమ్మారు. Because where did it come from? It come from the one they know to be the Son of God. ఎందుకనగా అది ఎక్కడి నుండి అది వచ్చినది? దేవుని కుమారుడని వారెరిగిన ఒకరి యొద్ద నుండి అది వచ్చినది. I might not be able to understand all in here, but I believe it. It's God's word. I want to separate myself from anything that's contrary to it. I've tried to stand like that. ఇక్కడ ఉన్నదంతయు నేను అర్థము చేసుకోలేకపోవచ్చును, అయితే నేను దాన్ని నమ్ముతాను.
అది దేవుని వాక్యము. దానికి వ్యతిరేకమైన దేని నుండైనను నేను వేరు కాగోరుతాను. ఆ విధముగా ఉన్నట్టుకు నేను ప్రయత్నించాను. Notice another group of 70 he called. One day he was standing talking to them, and he said, "The Son of Man shall ascend up into heaven from whence he come from." మరియొక గుంపైన ఆయన పిలిచిన 70 మందిని గమనించు. ఒక దినమున ఆయన నిలబడి వారితో మాట్లాడుచుండెను. మనుష్య కుమారుడు ఆయన ఎక్కడి నుండి దిగి వచ్చెనో అక్కడకు ఎక్కి వెళ్ళెను అని ఆయన చెప్పాడు. They said, "This man, he's taken us to the place he was born. We know his mother, Mary. Well, we know his brothers. We know all." ఈ మనుష్యుడు ఆయన ఎక్కడి నుండి జన్మించాడో అక్కడకు మనలను తీసుకుని వెళ్ళెను అని అన్నారు. అతని తల్లి మనకు తెలుసు, మరియా, ఆయన సహోదరులు మనకు తెలుసు కదా, అందరూ మనకు తెలుసును. And then this man's going to take us. The Son of Man is coming, going up into heaven. From whence he come from? He come from Bethlehem. మనిషి కుమారుడు వచ్చుట, ఆయన ఎక్కడి నుండి వచ్చెను? అక్కడకు పరలోకమునకు వెళ్ళుట, ఆయన బెత్లెహేము నుండి వచ్చెను. How did he do that? See, he said it in that way. See? And they walked with him no more. They walked away. They said, "Oh, this man, we know there's something wrong with him." అది ఎలాగున ఆయన చేయును గమనిస్తున్నారా? ఆ విధముగా ఉండునని ఆయన చెప్పాడు. చూశారా? వారు ఇక ఆయన ఎన్నడూ వెంబడించలేదు. వారు వెళ్లిపోయారు. ఈ మనుష్యుడు, అతనిలో ఏదో తప్పిదమున్నదని మనకు తెలుసు అని వారన్నారు. Them disciples sat right there. See, they believed. They had seen the promised word for that day vindicated and manifested by. ఆ శిష్యులు అక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు. అవునా? వారు నమ్మారు. ఆయన ద్వారా రుజువు చేయబడి ప్రత్యక్షపరచబడిన ఆ దినపు వాగ్దాన వాక్యమును వారు చూశారు. Who could create but God himself to take bread? And they know he was the Son of God. రొట్టె తీసుకుని ఎవరు సృష్టి చేయగలరు? దేవుడు తప్ప. దేవుని కుమారుడు ఆయనే అని వారు ఎరిగి ఉండేది. Whether it was in riddles or not, that whether they understood it or not, they walked right on anyhow because the word was vindicated and they were separated from anything contrary to it. అది తెలియకపోయినా లేదా లేకపోయినా, అనగా అది వారు అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా, ఎలాగైనా నేరుగా వారు వెళ్లిపోయారు. ఎందుకంటే వాక్యము ప్రత్యక్షపరచబడెను. దానికి వ్యతిరేకమైన దేనికైనా వారు వేరైపోయారు. God help us to have faith like that. We believe this Bible to be the truth. I may not have faith enough to make all the promises come to pass, but I believe it anyhow. Amen. I believe the hour that we're living. అటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండటానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయును కాక. ఈ బైబిల్ సత్యమని మనము నమ్ముతున్నాము. అది అన్ని వాగ్దానములు నెరవేర్చుటకు తగిన విశ్వాసము నేను కలిగి ఉండలేకపోవచ్చును. అయితే నేనది నమ్ముచున్నాను. ఎలాగైనా మనము జీవించుచున్న ఘడియను నేను నమ్ముతున్నాను. Joseph separated from his brethren without a cause. Now, what was the matter with him? He was not willing to be separated. It wasn't his will to separate, but they separated themselves from him. యోసేపు ఎటువంటి కారణం లేకుండానే తన అన్నలకు వేరైపోయాడు. ఇప్పుడు వారి సంగతి ఏంటి? అతడు వేరొకటకు ఇష్టపడలేదు. వేరొకటకు అతని చిత్తము కాదు. అయితే అతనికి వారు వేరు చేసుకున్నారు. See, from his bright shiny dollar, their penny's worth couldn't stand it. చూడండి, అతని యొక్క కాంతివంతమైన మెరయచున్న డాలరు నుండి వారి యొక్క పెన్ని విలువ నిలవలేకపోయినది. They know they were patriarchs. They know that Jacob was their father, and they know that to be true. వారి గోత్రకర్తలని వారికి తెలుసు. ఇస్సాకు, క్షమించండి, యాకోబు వారి తండ్రి అని వారికి తెలుసు. అది నిజమేనని వారికి తెలుసును. But Joseph was born, he couldn't help it. He was spiritual. He saw visions, could interpret dreams, and they were perfectly right. Whatever he said was the truth. అయితే యోసేపు జన్మించాడు. దానికి అతడు సహకరించలేకపోయాడు. అతడు ఆత్మ సంబంధమైన వాడు. అతడు దర్శనాలు చూశాడు. కళలకు భావం చెప్పాడు. అవి ఖచ్చితంగా నిజం. అతడు ఏమి చెప్పాడో అవి నిజమే. And his patriarch brothers moved with envy and sold him to the Egyptians. See, they separated themselves from him because they were pennies.
He was of a different quality. అతని యొక్క గోత్రకర్తలైన సహోదరులు దేశముతో ఐగుప్తులకు అమ్మివేశారు. చూశారా? అతనికి వారే వేరు చేసుకునేది. ఎందుకనగా వారు పెన్నీలి కాబట్టి. అతని వ్యత్యాసకరమైన నాణ్యము. So is a real believer today. He's of a different quality. They'll separate themselves. They don't understand it. Copper from silver. అలాగనే ఈ దినమున నిజమైన విశ్వాసి ఉండను. వ్యత్యాసకరమైన నాణ్యత అతడు. వెండి నుండి రాగి వేరైనట్లు వారికి వారు వేరు చేసుకుంటారు. అది వారు అర్థం చేసుకోరు. Now, we find out they move with envy and stoning. Why? They do the same thing today. ఇప్పుడు మనము చూద్దాము. వారు ఈర్ష్యతో నిండిన వారై అతన్ని అమ్మివేశారు. ఎందుకు? ఈ రోజు అలాంటిదే వారు చేయుచున్నారు. What it really was, they said it was for jealousy. వాస్తవమైన విషయం ఏదనగా అది ఈర్ష్య వలనే అవుతున్నది. They didn't want to break down because if the quality in them were not the quality that was in him, and because of it, they were jealous because they were pennies and he was a dollar. See? విడిపోవుటకు వారు ఇష్టపడరు. ఏలైనగా వారిలో ఉన్న నాణ్యత అతనిలో ఉన్న నాణ్యత వంటిది కాదు. అందుచేత వారు అసూయపడ్డారు. ఎందుకంటే వారు పెన్నీలు, ఇతరుడు డాలరు. గమనించారా? Now the pennies say, "Blessed be the name of the Lord." My brother dollar here. See? I can't make the change that he does, but I'll make what I can. That's that. We go along then. God will get his program over. ప్రభు నామమునకు స్తుతి కలుగును కాక. నా సహోదరుడు డాలర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. చూడు, అతను చేసిన చిల్లర నేను చేయలేను, అయితే నేను చేయగలిగినదే చేయగలను అని పెన్ని అన్నట్లయితే అది అదే. అలాగైతే మనం వెళ్దాం. దేవుడు ఆయన ప్రణాళికను ఆయన చేయును. As I preach to you Sunday, the great symphony of God's Word being out. The changes and junctions is only God changing times like the director in the symphony. ఆదివారం నేను మీకు బోధించినట్లుగా దేవుని వాక్యం యొక్క గంభీరమైన స్వర మేళనము, ఊదబడుట, మార్పులు, సంగమములు కేవలము దేవుని యొక్క మార్పు సమయములే. ఇలాగనగా స్వర మేళములోని దర్శకుని వలె ఉండును. When we see these changes of ages and changes of time, look down on the sheet here and you'll find out we're supposed to be here. మనము ఈ కాలముల యొక్క మార్పులు, సమయముల యొక్క మార్పులు ఇక్కడ పత్రములో చూచుచున్నప్పుడు మనం ఇక్కడే ఉండవలసి ఉన్నదని నీవు కనుగొనగలవు. వారిది చేయవలసి ఉన్నది. దాని నుండి తప్పించుటకు వారికి వేరే మార్గము లేదు. And the music to a man that doesn't understand the symphony, what is it? It's a bunch of rattling noise. He doesn't understand it. సంగీతము, స్వరమేళనము అర్థం చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక మనిషి, స్వరమేళనము అర్థము చేసుకోనటువంటి ఒక మనిషికి సంగీతం అదేంటి? అది యొక్క దబదబయను గలబా శబ్దం అవుతున్నది. దాన్ని అతడు అర్థం చేసుకోడు. He's not even interested. He's wishing, I wish it would shut up so I could go home. He's not interested because he doesn't know the symphony. He doesn't know it. చివరకు ఆశ కూడా చూపడు. నేను ఇంటికి వెళ్ళటకు వారిని మూసివేయాలని నేను కోరుతున్నాను అని అతడు ఆశపడతాడు. అతడు ఆశ చూపడు. ఎందుకనగా సింఫోనీ, స్వరమేళనము అతనికి తెలియదు. అతనికి అది తెలియదు. But the composer knows the end from the beginning. Right. See? And if the director isn't in the same spirit of the composer, he cannot act it out because it's all done by signs. అయితే స్వరకల్పన కర్తకు ఆరంభం నుండి అంతం వరకు తెలియను. చూస్తున్నారా? దర్శకుడు స్వరకల్పన కర్త యొక్క అదే ఆత్మతో లేనట్లయితే దానిని అతడు కొనసాగించలేడు. ఎందుకనగా అవన్నీ కూడా గుర్తుల వలన జరుగుతవి. And if the sign don't vindicate it, how's the musicians going to play it? Amen. That's it. గురుతు దానిని రుజువు చేయకపోతే సంగీతపరులు అది ఎలాగూ వాయించగలరు? ఆమేన్. అది అదే. If the trumpet gives an uncertain sound, who know how to prepare for war, retreat or what to do? బూర అస్పష్టత ధ్వని ఇచ్చినట్లయితే యుద్ధానికి
నిర్జన ప్రాంతానికి లేక ఏది చేయుదునో దానికి సంసిద్ధపడటానికి ఎవరు ఎరుగగలరు? Look at the Word and see where we're living. Then you see pennies, what they do. మనం ఎక్కడ జీవిస్తున్నామో అక్కడకు వాక్య వైపునకు చూడము. ఆ తర్వాత పెన్నీలు వారు చేయనది నీవు చూడగలవు. But you see those who are listening, watching, knows the Word, watching for these signs to happen. There it is. అయితే ఎవరైతే మెరేచున్నారో, కనిపెడుతున్నారో, వాక్యమును ఎరిగి ఉన్నారో, ఈ గుర్తులు జరుగుటకు ఎదురుచూస్తున్నారో నీవు చూడగలవు. అదే అక్కడ ఉన్నది. Like the little woman at the well, when he said, "Go get your husband." She said, "I have none." Said, "That's right, she got 5." బావి యుద్ధంలో చిన్న స్త్రీవలి, నువ్వు వెళ్లిపోయి నీ భర్తను తీసుకుని రమ్ము అని ఆయన అడిగినప్పుడు, నాకు ఎవరు లేరు అని ఆమె చెప్పినది. అది నిజమే, నీకు 5 అని ఆయన చెప్పాడు. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet. We haven't had him for hundreds of years, but we know the Messiah is coming and he's going to be a prophet. That's what he'll do." He said, "I'm he." అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని నేను అనుకుంటున్నాను. సంవత్సరాల నుండి మాకు లేరు, అయితే మెస్సయ్య వచ్చునని మాకు తెలుసు. ఆయన ప్రవక్త అయ్యుండును, అదే ఆయన చేయును అని ఆమె అన్నది. నేనే ఆయన్ను అని ఆయన చెప్పాడు. Oh, the sympathy beat went just exactly right. From the low come to the high. ఖచ్చితంగా స్వరమెలనము అధమ శృతి నుండి ఉన్నత శృతి వరకు ఖచ్చితమైన ధ్వనించును. She ran into the city and said, "Come see a man who's told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah that we look forward to?" Certainly. ఆమె పట్టణములకు పరుగులు తీసుకుని పోయి వచ్చి, నేను చేసినవని నాతో చెప్పిన ఆయన వచ్చి చూడుడి అని చెప్పినది. మనం ఎదురు చూస్తున్న మెస్సయ్య ఈయన కాడా అని చెప్పినది. ఖచ్చితంగా. See, she understood what the sheet music was in the sympathy that separates belief from unbelief. చూశారా, ఆమె స్వరమేళంలో ఉన్న పట్టి సంగీతమంతా ఆమె అర్థం చేసుకున్నది. అది అవిశ్వాసము నుండి విశ్వాసము వేరుపరుస్తుంది. Faith can only not come by a church. Faith comes by hearing the Word of God, knowing what it is. విశ్వాసము సంఘము ద్వారా రాదు. విశ్వాసము దేవుని వాక్య వినుట వలన వచ్చును. అది ఏమైనది ఎరుగును. Now, we find the same thing today. Many people look at gifts. In closing now, 5 more minutes. అలాంటి విషయమే ఈనాడు మనము చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు ముగింపులో 5 నిమిషాలిక అనేక మంది వరముల వైపు చూస్తారు. People look at gifts and they think, "Oh, what a great thing." And they try to impersonate gifts. You can't do that. ప్రజలు వరముల వైపు చూచి, ఆహా, ఎంతటి గంభీరమైన విషయం అని అనుకుంటారు. వాటిని వరములను అనుకరణ చేయుటకు ప్రయత్నిస్తారు. నీవది చేయలేవు. You can't make a penny be a dollar. You can't make it be a dime. You can't make it be a nickel. Penny. నీవు పెన్నీని డాలరు చేయలేవు. నీవు దాన్ని దిమ్ముగా చేయలేవు. చూడు, నికెలు చేయలేవు. అది పెన్నే. But if you just recognize yourself as a penny, go with the rest of change. See, God can use you. అయితే నీకు నీవుగా ఒక పెన్నిగా గుర్తించినట్లయితే మిగతా చిల్లరతో వెళితే, చూశారా, దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. We might not be able to do all. There wasn't everybody when God called Israel out of Egypt. Every one of them didn't have to do the same thing Moses did, but they believed it. Amen. Right. మనము అన్నీ చేయలేకపోవచ్చు. దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఐగుప్తు నుండి పిలిచినప్పుడు మోషే చేసిన దానిని వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ చేయలేదు. అయితే వారు అది నమ్మారు. అవును కదా? They believed Moses because they know that it was a sign of the hour and that God had proved that he had his word. వారు మోషేను నమ్మారు. ఎందుకనగా ఆ ఘడియకు అది గుర్తని వారు గుర్తెరిగిరి. ఆయన వాక్యమును అతడు కలిగి ఉన్నాడని దేవుడు రుజువు చేశాను. They said Pharaoh got spears. He said, but Moses has his word. That's it. వారు చెప్పారు, ఫరో బల్లేలను కలిగి ఉన్నాడని. ఆయన చెప్పాడు, మోషే ఆయన వాక్యమును కలిగి ఉన్నాడని. అది అదే. Pharaoh might have an army, but Moses had the word because he was God's prophet and the word come to him and had been vindicated that it was the truth. ఫరో సైన్యాన్ని కలిగి ఉండవచ్చును, అయితే మోషే వాక్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఎందుకనగా అతడు దేవుని యొక్క ప్రవక్త. వాక్యము అతని యొద్దకు వచ్చును,
అది సత్యమని రుజువు చేయబడినది. It was a living God who could take dust and throw it up and make fleas come. Man can't do that. మట్టి తీసుకుని పైకి విసిరవేసి ఈగలను కలుగు చేసినది. అది జీవముగల దేవుడు. మనుష్యుడు అది చేయలేడు. There's a man that stood there and said tomorrow about this time it'll be such and such. And it was. See? They know Moses had God's word. ఒక మనుషుడిగా అక్కడ నిలబడి రేపటికి ఈ సమయమునకు ఫలానా జరగబోతున్నది. మరి అది జరిగినది. చూశారా, దేవుని యొక్క వాక్యం మోషే కలిగి ఉన్నాడని వారికి తెలుసు. No matter how many spears and dungeons Pharaoh had, and how many bricks to make, Moses had the word. So they started into the wilderness. ఎన్ని ఈటెలు, ఎన్ని కారాగారములు ఫరోకు ఉన్నా అనవసరం. ఎన్ని ఇటుకలు తయారు చేసినప్పటికీ మోషే వాక్యమును కలిగి ఉన్నాడు. కనుక వారు అరణ్యములోకి సాగిపోయారు. There was a man, Dathan, said Moses takes too much upon himself. We're all holy people, so we all ought to be able to do what Moses did. And Moses said, God, what about this? అక్కడ ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు, దాతాను. మోషే తనకు తాను ఎక్కువ చేస్తున్నాడు. మనమంతా పరిశుద్ధులం. మోషే చేస్తుంది మనమందరము చేయగలుగుతాము అని అతడన్నాడు. మోషే అన్నాడు, దేవా, ఇదంతా ఏంటి? He said, separate yourself. Get away from him. And he opened up the earth and swallowed up Dathan and his group. ఆయన చెప్పాడు, నీకు నీవు వేరుపరచుకో, వారి యొద్ద నుండి దూరంగా వెళ్ళు. ఆయన భూమిని విభజించాడు. అది దాతాను అతని గుంపును మృగివేసినది. He separated light from darkness by vindicating his word. He's the same God today. ఆయన వాక్యము రుజువు చేయొచ్చు చీకటి నుండి వెలుగును వేరు చేశాడు. ఈ దినమున ఆయన అదే దేవుడు. Closing. I was telling you last night, when I first come here, this is not personal. If you think that, then please just pull down the curtains to your heart. I'm saying this to people who believe. ముగింపు. నేను మొదటి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు గత రాత్రి మీతో చెప్తుంటిని, ఇది వ్యక్తిగతమైనది కాదు. అది మీరు తలంచినట్లయితే దయచేసి మీ హృదయానికి తెర లాక్కోండి. ఎవరైతే నమ్మి ఉన్నారో వారితో నేనిది చెప్తున్నాను. It was spoken, told exactly what things would take place down through the age, and you're all witnesses. That is your witness last night. From the discernment on down, how to be impersonating and everything take place. యుగ యుగములలో కాలాలలో ఖచ్చితంగా ఏమి జరుగును మీకు తెలియచెప్పబడెను. గత రాత్రి ఆత్మ వివేచనకు మిగతా వాటికి మీరు ఎలా సాక్షులో మీరందరూ దానికి సాక్షులు. ఎలాగూ అనుకరణ చేయువారు ఉంటారని, అనుకరణ చేయుదురని, ప్రతిదీ జరుగుతుందని, అది ఎలాగూ అనువాటికి. But the last thing was to be a great thing would take place. We've been watching for it for years. అయితే కడవరది గంభీరమైన విషయం జరగబోతున్నది. సంవత్సరం నుండి దాని కొరకై మనం ఎదురు చూస్తున్నాము. We all know when it happened first, when a creation come into existence. The third time. And then the fourth time, last night I told you the fifth time it happened. మొదట అదెప్పుడు జరిగినదో మనందరికీ తెలుసును. సృష్టి ఉనికిలో వచ్చుట మూడవ పర్యాయము. ఆ తర్వాత నాలుగవసారి, ఐదవసారి అది జరిగినది. గత రాత్రి నేను మీతో చెప్పితిని. And it's waiting for this council of churches. When it unites in the Protestants, if I speak Sunday morning, that's what Saturday morning, that's what I want to speak on. See? Now, ఈ సంఘముల సమాఖ్య కొరకై అది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది. అది ఏకమైనప్పుడు ప్రొటెస్టెంట్ వారితో నేను ఆదివారం ఉదయం మాట్లాడితే నా భావం శనివారం ఉదయం. అదే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడగోరుచున్నాను. చూశారా? And then when this gets together, then the Spirit of God always raises a standard against them. తరువాత ఇది ఒకటి కలిసినట్లయితే అలాంటప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ వారికి వ్యతిరేక్తముగా ఎల్లప్పుడూ కూడా ధ్వజమై లేస్తున్నది. చూశారా? There's a man sitting here tonight who's a witness of this. ఈ రాత్రి ఇక్కడ కూడిన ఒక మనుషుడున్నాడు, దీనికి అతడు సాక్షి.